오늘은 이재용 삼성전자 부회장이 법정 구속된 내용에 대해서 오늘 아침 미국의 언론에서는 어떻게 보도하고 있는지를 간략하게 살펴보고 그와 관련된 영어 표현을 몇 가지 보도록 하겠습니다. 먼저 채널 시작한 지 일주일밖에 되지 않고 영상도 3개밖에 없는데 구독자 1000명 확보하게 된 것에 대해서 시청자 여러분들께 감사 말씀드립니다. 저희 남편이 구독자 1000명 되면 카메라 사준다고 했는데 너무 빨리 그 시간이 다가와서 잠깐 당황하고 있습니다. 그러면 뉴욕타임스, 월스트리트저널, 블룸버그지에서 어떻게 이 사건을 보도하고 있는지 보도록 하겠습니다. 제가 기사 3개 다 아래 링크 걸어 놓겠습니다. 그런데 3개 다 페이월이 있어요. 뉴욕타임스와 블룸버그의 경우는 한 달에 몇 개씩, 3개인가 5개씩까지 무료 기사 보실 수 있으니까 확인 가능하실 텐데 월스트리트저널은 무료 기사가 없는 것으로 알고 있습니다. 그럼 먼저 보수적인 경제지인 블룸버그에서 이 사건을 어떻게 보도했는지 보도록 하겠습니다. 재미있는 것은 블룸버그는 이 보도를 테크놀로지 면에 실었더라고요. 기사는 이렇게 시작됩니다. Samsung Electronics Company heir J.Y. Lee was sentenced to 30 months in prison over bribery charges. A dramatic setback for the world's biggest electronics company as it tries to move beyond a years-long scandal that inflamed outrage over the cozy relationships between government and business. 삼성전자의 후계자 이재용이 뇌물수수 혐의로 30개월 징역형을 선고받았고 이는 긴밀한 정경유착에 대한 국민들의 분노를 불러일으킨 수년에 걸친 스캔들을 뒤로하려는 세계 최대 전자회사에게 극적인 좌절을 안겨주었다 라고 이야기를 하고 있습니다. 여기서 재미있는 표현은 cozy relationships between government and business라는 표현입니다. 한국에서 정경유착이라고 부르는 것을 이렇게 풀어서 표현을 하고 있습니다. 그리고는 지난번에 5년형을 선고받고 집행유예를 받고 등등에 대한 사실 보도를 한 뒤 이렇게 또 이야기를 하고 있습니다. Samsung is in the midst of several multi-billion dollar bets that will be crucial to the future of its business. 삼성은 지금 비즈니스의 미래에 중대한 수십억 달러의 베팅을 하고 있는 중이다. It is pouring $116 billion into its next generation chip business that includes fabricating silicon for external clients, betting it can close the gap on industry leader Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 삼성은 외부 고객을 위한 실리콘 제조를 포함하는 차세대 칩 사업에 1,160억 달러를 투자하고 있으며 업계 리더인 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링 코어와의 격차를 좁힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 여기서 외부 고객, external clients라고 표현되는 것은 수출용이라는 뜻으로 쓰고 있는 말인 것 같습니다. It is also investing heavily in fifth generation wireless equipment, seeking to capitalize on the prohibitions against using gear from Huawei Technologies Co. 화웨이 테크놀로지의 장비 사용 금지령을 이용해서 그 틈을 타서 5세대 무선 장비에도 많은 투자를 하고 있다. 여기서 2가지 표현 짚고 넘어갈게요. Investing heavily, 투자를 많이 하다. heavy라는 무겁다라는 형용사를 invest와 같이 묶어서 쓸 수 있습니다. make heavy investments, 그러니까 많은 투자를 한다. capitalize on은 뭐뭐를 이용하다, 뭐뭐의 틈을 타다라는 표현입니다. I try to capitalize on my brother's bad grades and get a bigger allowance. 나는 우리 오빠가 성적을 나쁘게 받아온 것을 틈타 용돈을 좀 더 받아보려고 했다. 그리고 나서 블룸버그지는 숙명여대의 경제학부 신세돈 교수를 인용해 삼성이 한국 경제에서 차지하는 중요성을 감안할 때 이번 구속은 국민의 반발을 살 수도 있을 것이다 라고 보도를 하고 있습니다. Lee might be able to manage the company from the jail, but there will be some setback, said Shin. 감옥 안에서 이 씨가 회사 경영을 할 수도 있겠지만 어려움이 있을 것이다 라고 신 교수는 말했습니다. The jailing of Lee will give an emotional shock to the people. Samsung is a backbone of our economy
and people will be upset about the result. 이 씨를 감옥에 넣는 것은 국민들에게 정서적인 쇼크를 줄 것이다. 삼성은 우리 경제의 척추이기 때문에 사람들은 이 결과에 불만을 표할 것이다. 라고 인용을 합니다. 그러면 경제지가 아니면서 좀 더 진보적인 뉴욕타임스에서는 이 사건을 어떻게 보도했는지 보도록 하겠습니다. 여기서도 역시 삼성이 한국 경제에서 차지하는 비중의 중요성 그리고 과거 국가 경제를 일으켜 세우는 데의 공에 대해서 먼저 이야기를 합니다. 그렇지만 It has also been held up as a symbol of unbridled corruption and the outsized influence of big business in South Korea. 그렇지만 동시에 삼성은 한국에서 대기업이 보유하고 있는 비대한 영향력 그리고 통제되지 않는 부정부패의 상징으로 여겨지기도 했습니다. 라고 말하고 있습니다. Unbridled corruption은 많이 붙어 다니는 표현이에요. unbridled은 억제되지 않는 이라는 형용사인데 bridle이 원래 말의 입에 그 고삐를 무는 것을 얘기하는 겁니다. 그래서 unbridled 하면 억제되지 않는 아무도 통제할 수 없는 이라는 뜻입니다. outsize influence, outsize는 giant, big의 동의어인데 어마어마한, 거대한, 비대한 이란 뜻입니다. 그러면서 뉴욕타임스는 Mr. Lee's father, Lee Gun-hee, who served as the company's chairman and who died last year, was twice convicted of bribery and other corruption charges, but never spent a day in jail, leading many to believe that Samsung was untouchable. 작년에 사망한 삼성의 회장을 역임한 이 씨의 아버지 이건희 씨는 뇌물수수 및 기타 부패 혐의로 2차례의 유죄 판결을 받았지만 감옥에서 단 하루를 보낸 적이 없어서 많은 사람들은 삼성은 건드릴 수 없는 것이다 라고 생각을 했습니다. 그러면서 뉴욕타임스는 재벌닷컴의 정선섭 편집장을 인용하고 있습니다. Some people may say that 2.5 years are not enough of a punishment, but this is a landmark sentence, putting the convicted Samsung chief in prison, said 정선섭, editor of 재벌.com, a website that specializes in monitoring the family conglomerates. 재벌 기업을 모니터링하는 전문 웹사이트인 재벌.com의 정선섭 편집장은 2년 반은 형벌로 충분하지 않다고 말하는 사람들도 있겠지만 이는 유죄 선고를 받은 삼성의 대표를 감옥에 가두는 획기적인 선고라고 이야기했습니다. 라고 인용을 합니다. 네, 그러면 마지막으로 월스트리트저널에서 오늘 아침에 어떻게 보도했는지 한번 보도록 하겠습니다. 월스트리트저널은 미국의 대표 보수 경제지죠. 여기서도 2017년 이후 일련의 사건들에 대해 보도를 했고 또 재밌는 것은 박근혜 대통령의 백그라운드에 대한 기사를 또 삽입했습니다. 링크로. 그러면서 삼성이 앞으로 인수합병을 하는데 이것이 어떠한 지장을 줄 것인가에 약간 포커스를 맞췄습니다. 그러면서 월스트리트저널에서는 싱가포르 국립대학의 장세진 교수를 인용하면서 다음과 같이 이야기를 합니다. Mr. Lee's return to prison could slow down the company's ability to respond quickly and aggressively in moments of crisis or opportunity, said Chang Se-jin, a professor at the National University of Singapore, who wrote a book about Samsung's history. 삼성의 역사에 대한 책을 쓴 싱가포르 국립대학교의 장세진 교수는 다음과 같이 말했다. 이 씨가 감옥에 다시 가면 삼성이 위기나 기회의 순간에 신속하고 공격적으로 대응할 수 있는 능력이 떨어질 것이다. It could also hasten a shift away from the Lee family's tight grip on decisions in favor of those people already running operations, he added. 그러면서 한편 이 씨 가족의 엄격한 통제하에 tight grip, 엄격한 통제하에 진행되던 의사결정권이 현재 회사 경영을 하고 있는 사람들에게 넘어가는 것을 가속화시킬 수도 있다라고 말을 했습니다. 라고 보도를 합니다. People already running the operations, 그러니까 지금 현재 경영을 하고 있는 사람들, 회사를 운영하고 있는 사람들이라고 이야기하는 걸로 봐서는 아마도 우리가 한국에서 얘기하는 전문 경영인이라는 표현을 이렇게 한 것 같습니다. 재밌게 봐주셨으면 좋아요와 구독, 알람벨 설정 부탁드립니다. 감사합니다.